Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugünkü bizim ýyňlanmamyzyň esasy temasy Türkmenistanda, ýani rus dilinde aýdanda pıtka, adam gynamaları. Şo barada geňişleýin, gurrun etmegi maksat edindik. Muňa näme sebäp boldy? Mümkin görensiňiz, mass mediada giňden şol video ýaýrady. Türkmenistanyň vatandaşy bolan, o etniki, buluç tiresine degişli olan ýaş oglan o urulyp öldürilýär. Kim tarapyndan? Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan. Görensiňiz elindäki, aýagyndaky şramlary, o kellesindäki o izlary. O bu näme diýmek watandaşlar? Ilki bilen biz öz döwrümüzi ýadymyza salalyk. O 21-nji asyr insanyň hak hukugy, mertebesi, awraýy üçin giňden göreşilýän döwürde Türkmenistanda şeýle hadisalar ýüze çykýar. Näme diýmek? Beýlerki halklar ösüş üçin öňe ymtylsa, biz näme orta asyrlara gaýdyp gelýäsmi? O tariha nazar salsak, yani 5-nji 6-njy klasyň programmalarynda o orta asyrlar tarihi geçirilýär. O bolan Rimde, o gadymy Gresiýada, Egiptde dürli gynamalar, hatda Russiýada bolan Drevni Rus diýip, o nakl pasažy diýdi. Agaç hada diýilýär, şo hadanyň üstüne adam oturup diýerler eken. O 3-4 günläp gynalyp öler ýaly. O bolup geçen tarihte näme biz geçmişe dolanyp baryp oturýarsyň. Hormatly vatandaşlar, bu zatlara dur diýmeli dälmi? O haýsy gaçan çeli dowam etmeli. O vatandaşlar, aýtsaň aýdyp oturmaly. Biz gen görýäsene ýurdun içinde şeýle bolup duran adamy şu derejede gynapdyrlar, urup öldüripdirler diýip. Hatda biz ýurdun daşynda özümüz hem şoňa sezawar boldyk. Türkmenistanyň o hökümetiň adamy, özüni diplomat diýip adlandyrylýan. Diplomat wezipesini götürýän adam eline kastet giyip adam urarda o ýurdun içinde nämesini gen görmeli. Bu niranyň eden etdiligi. Owa, indi şo ýerde urga sebäp bolmagynyň sebäbini düşündirsek, diýmek şol oglan ýönkölýän günäni, boynuna goýuljak günäni diýmek şol inkar etdi. Diýmek boynuna almady. Emma statistika girip görseňiz, jenaýat açyş statistikasy boýunça dünýäde ilkinji ýerlerde dur Türkmenistan. Aktarış gözlegi işi boýunça. Nämenin hasabyna, näme pikir etdiňiz? O atpiçatka alıp şu atpiçatka boýunça izarlamak ya da ayağı iz boýunça ya da kamera nablüdeniyelerde sleshka diýilýär. Şu kamera nablüdeniyelerden, yazıglardan şu nira gitdi, nirden hemşe etdi dip şoň ýal derňellendirmi? Ýok. Dubinkanyň hasabyna jenaýat açýarlar. Boynuňa almajak bolsaňam şu videodaky şu sujetler şaýat bolupdur. Şu şaýatlyk etýär şu video. Boynuna almajak bolsa da şeýle ýagdaýda boynuna goýulýar. O adam ölýärmi, bütün bir ömür maýyp bolýarmy? Gyzyklanmaýar. Gyzyklandyrmaýar hökümeti. Diňe? Jenaýat işi, ýagny dela tezrak yapylsyn. Owa, ana gyska wagtyň içinde şunça delany işläp bildi, şunça jenaýat açyp bildi dip premiýa alsyn. Adam ýerde ölýärmi, o başga zat bolýarmy? Hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Ştaýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyny ýatlatmak isleýän. Döwletiň we jemgyýetiň en gymmatly baýlygy adamdyr diýen. En gymmatly baýlyk adam. Öýüňizde baýlyk bardyr, mümkin altynyňyz bardyr, kümüşiňiz bardyr, puluňyz bardyr. Gözüň görejä alyp goraýansyňyz. Hemçin adam şoň ýaly goralmaýar. Türkmenistan hökümeti. Halkda näme kastyňyz bar? Alişer Sahatowdan başlaly. Alişer, sen näme pikiriň bar? Şu bolup geçen zatlar barada. Ben şunu koşaman, хочу добавить, да, то, что Туркменистан на сегодняшний день, дашынан карасаң, диңе танцы, hemme zat gül ala güllük, arkadağı zamanasında. Ama переулкалара girsen, imenine şu zatları göresen de, переулка deyende içine, iç siyasata, vatandaşların arasına gireninde, ben özüm neçen bir ezek, imeni şuna kazadı gördüm. İçeriye al giredilerine, akşamlar tutup al girediler. Просто, если даже не понравишься sen полицейские, да, şu yanda, или sen закон şuna düşüntürü başlasan, то, что он не прав, с легкостью вот uzadı bilediler. 1 yıl, 2 yıllık, 15 sutkaga спокойно bir zatları boynuna koyup. И şöyle именно şu случай, bilesizlermi, beni вот что вот во всем этом içim как бы тревожит, да? Buluç, milletparazlık. Bu azır indi karanglar что они дают, да? Как бы buluç bu значит все наркоторговец. Потому что ular öz dilinde gepdediler. Понимаешь? Türk ben düşünmedi. Все, on buluç, значит İran bilen gepleşi biledi, Afgan bilen gepleşi biledi. Значит он наркоторговец. Понимаешь? Çünkü gün hazır ne şu случай, да, вот доказывает то, что milletparazlık, verilen yukarıdan hüküm
şu полицейскийлere de ellerini çözen bey убивай bizler против menen против наркомании, героина, да, я тоже дважды осуждаю. Но есть должен быть гуманный суд. Так просто взять кого-то убить. Представьте себе 27'sinde upravlение öz ayağı bilen baradı. 30. noyabrda звонить edediler, rahatlık bilen aydadılar. Gel zadın ülkeyin zadını al gittiler. Cesedini al gittiler. Понимаете? И cesedini ber koy verediler. И еще успокаивают, извиняются. Ben порой просто söz tapmayın kalamam. Наглость такая, да? Еще раз подчеркиваю, то, что şu zadı bizlerin высшие эшелонlarda берілен разрешение. Разрешение берілен, чтобы вот так пугать, убивать. Benim sonki eşime göre 4-5 adam basılan. Ne için 4-5 adam basılan? Я не понял. А не için кто дал приказ, кто дал волю, этих людей не расследуют. Почему onları basan yoklar? А почему огласка veren yok? Почему yine Türkmen medyasında aydan yoklar bu zadı? Почему умалчивают? Şunun için ben kalanını devamını getiremem. Doğru aytýan Alişer. Näme üçin 4-5 adam basylýar diýende, şuňa bir ýagdaý ýadyma düşdi. Dünýäniň ösen döwletlerinde, men Ýaponiýada diýip eşitdim. Mysal üçin bir domda, bir zdaniýada ýa bir podyezdde tok öçse, 45 minutdan uzağa çekse, energetika minister awtomatik ýagdaýda işden postdan aýrylýar. Tok öçen üçin 45 minutdan 46. minuta geçdimi, postdan gitdi şu energetika ministeri. Bu ýerde adam ölýärdi. Näme üçin 4-5 adam basylýar? Kızıklı soru. Türkmenistan hükümeti size değişli. O söz gezegini Ahmet Ağa'ya geçiriyoruz. Ahmet Ağa ayda verin dinleyiz. Все мы знаем, как в Туркменистане раскрывается преступление. Как мы все знаем, даже если кто не знает, можно понять, как раскрывается преступление в Туркменистане. Для статистики раскрываемости они не стараются провести расследование, на самом деле выполнить свою работу. Они могут взять любого попавшегося человека и пытками заставить его взять на себя преступление. Я знаю огромное количество таких случаев. В данном случае, в случае Аламурада Удайрамова, парень сам пришел, насколько мне известно, сам пришел в полицию и попросил провести процедуру должным образом, утверждая о том, что он не виноват. И то, что его пытали, говорит о том, что парень на самом деле был не виноват, его хотели заставить взять на себя это преступление, и он до последнего не признавался в этом, и его допытали до смерти. И вот здесь такой важный вопрос. Как полиция проводит процедуру нарушения закона, сами нарушая закон жесточайшим образом? То есть они проводят процедуру расследования или там, раскрытия преступления, но сами совершают убийство. Как такая полиция может считаться полицией? В других странах после такой ситуации народ бы обязательно потребовал бы показать виноватых. Но наш народ молчит. Любая страна, вот я сколько видел таких преступлений, даже афроамериканцев в Америке убивают, они выходят на улицы и требуют, чтобы показали виноватого. И судили его. У нас же тишина. И телевидение об этом не показывает. И я не знаю, что нужно сделать, что должно случиться у нас в стране, чтобы закон начал работать. У меня все. Köp sağ olun Ahmet Ağa. Doğrudan şu yerde sonra bize çıkıyor. Milli Howpsuzluk Ministerliği olsun, polisiya edarası olsun, polisiya kulluğu sonra bize çıkıyor. Şol edara kuramalar, ministerlikler halkı korumak için döredilen kurama mı ya da halkı öldürmek için döredilen kurama mı? Cevap verecektirler elbette halkı korumak için deyip. Ama biz iş yüzünde az başka zatları görüyoruz. Söz gezegen Anna Durdağ'a vereli. Anna Durdağ'a siz köpten beri şu zatların eksperti, hatta kendi zatları aytıp bilersiniz, dinleyeli sizde. Söz sizden. Ну, Алишер и Ахмед правильно сказали. Я же хочу остановиться на том, что хочу объяснить вам, что такое пытка, что такое насильственное исчезновение. Пытка – это умышленное причинение физического или нравственного страдания, обычно в целях вынуждения к даче показаний или иных действий, противоречащих воле человека. Насильственное исчезновение считается арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме
представителями государства или же лицами или группами лиц, действующих с разрешения при поддержке или согласии государства, при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытия данных о судьбе или местонахождении исчезнувших лиц, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона. Почему я сюда добавил и насильственное исчезновение? Потому что люди, когда не знают, куда пропали их родственники, это тоже считается пыткой, нравственной, моральной пыткой. В 1985 году была принята Конвенция против пыток. В настоящий момент 173 страны подписали Конвенцию о пытках. 92 страны присоединились к факультативному протоколу. Что касается Конвенции о насильственных исчезновениях, то эта конвенция была принята в 2006 году и в силу вошла в 2010 году, совсем недавно. Ее подписали 98 стран, ратифицировали 72 страны. Насильственное похищение, оно является инструментом запугивания и подавления политических противников. Такие действия часто сопровождаются пытками, а нередко и последующим убийствами и похищением лиц. Если человек был задержан по решению суда или осужден, то в этом случае государство берет на себя ответственность за его жизнь, поскольку оно ограничено его право на свободу, в том числе передвижение. И вообще, когда человек задерживается, то все конституционные права его, они ограничиваются. Поэтому государство берет на себя дополнительные обязательства. Мы говорим о том, что в 32 статье Конституции написано, что каждый человек имеет право на жизнь и свободу ее осуществления. Никто не может быть лишен права на жизнь. Право каждого человека на свободную жизнь охраняется государством на основе закона. Вот право на жизнь налагает на государство, как я сказал, обязательство сделать все для того, чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасности и принимать эффективное расследование, если совершилось убийство. Вот убийство этого парня мы за скобки уберем, совершил ли он преступление или не совершил какое-то преступление. Значит, нам нету разницы в том, что какого цвета кожи, какую религию он придерживался, какой национальности. Не в этом вопрос. Вопрос в том, что его лишили жизни. И государство, которое по Конституции дает право на жизнь, оно обязано сделать для того, чтобы эта жизнь любого человека была вне опасности. Другое, то, что государство, оно обязано расследовать любой случай убийств. Если вы помните, мы после Женевы проводили с вами Zoom, и мы рассказывали там, что как проходил отчет Туркменистана по правам человека. Мы рассказывали о том, что вот многие делегации государств призывали Туркменистан подписать несколько конвенций. К сожалению, Туркменистан не подписал конвенцию против пыток и не подписал конвенцию о насильственном исчезновении. Не подписал он также там еще несколько конвенций, в том числе не подписал он и договор о присоединении к Международному уголовному суду. Мы знаем, что в Туркменистане не соблюдаются права граждан, всячески ущемляются права граждан. В Конституции написано у нас о многих правах граждан. Я недавно прочитал, что Туркменюз будет подавать жалобу в Комитет ООН по пыткам, чтобы Туркменистан ответил там. К сожалению, наши граждане, они инертные. Если бы многие граждане, которые прошли через тюрьмы, которых пытали, которых избивали, которых мучили в тюрьмах, если они бы подавали жалобы в Комитет ООН по пыткам, то я думаю, что Туркменистан имел бы еще сильнее неприглядное лицо
перед мировой общественностью. Я говорил и о Международном суде ООН. Был факт, когда Бельгия инициировала рассмотрение в Международном суде, когда в Сенегале были факты пыток и истязаний людей. Если бы наши граждане не были инертными, мы бы со стороны правозащитников еще сильнее поднимали этот вопрос. Значит, вы также знаете, что недавно прошел 15-й диалог по правам человека Европейского Союза. Значит, Европейский Союз всячески хочет ратифицировать договор между Туркменистаном и Европейским Союзом, чтобы развивать экономические отношения. Но правила Европейского Союза требуют, чтобы во главу угла ставить вопросы прав человека. И вот то, что правозащитники говорят, это все накапливается. И когда приезжает делегация туркменская и обсуждает вопросы вот этого соглашения, Европейский Союз вынужден говорить о том, что нарушаются права человека. Когда был диктатор Ниязов, очень жестокий человек, для него не было проблемы кого-то посадить в тюрьму, кого-то убили в тюрьме. Он был очень мстительный и очень жестокий человек. С приходом Бердымухамедова этот сегмент несколько поутих. Положительная сторона Бердымухамедова-старшего было то, что он дал свободу передвижения, восстановил образование, люди стали выезжать. Все равно проблемы туркменистанцев, в основном это касается прав человека, они остались на старом уровне. С приходом сына он стал повторять действия того же Ниязова, очень жестокого тирана. Когда Бердымухамедов-старший пришел к власти, все правозащитники, в том числе международные, задавались вопросом, зачем Бердымухамедов-старший берет на себя грехи прошлого человека? Зачем он взваливает на себя вот эту ношу? Но, к сожалению, он не раскрыл все политические дела, демонстрацию 1995 года, 2002 года. Просто-напросто умалчивал об этих событиях. Сейчас же сын начинает совершать действия, которые совершал Ниязов. То есть репрессии начинают набирать обороты. Что мы видим? Мы видим похищение людей, мы видим убийство людей. И это вот наглядный факт того, что вот этого парня просто взяли, убили, еще раз показывает о том, что в Туркменистане правит жестокий человек. Мы не знаем, в конце концов, официальные власти дадут ли ответ, что там произошло и кто виновен вот в этом. Но таким явлением, как убийство и насильственное исчезновение, нынешняя власть должна бороться. Спасибо. Анна Трудова, если можно, у меня два вопроса к вам. Первое. Как так получилось, что вот власти допустили того, что вот эта информация выскочила в масс-медиа? Как вот не приглядели? Это, ну, можем такой вывод сделать, то есть уже народу вот это все надоело, ну, народ как бы, ну, скажем, объявил войну или вот решили бороться таким образом. Быть ли может такое? И второе, за нанесенный ущерб, как вы думаете, или вот у себя в практике встретились вот таким случаем, оплачивают ли репарацию за нанесенный ущерб? Вообще было ли вообще это в истории Туркменистана после обретения независимости? Ответьте, пожалуйста, если не трудно. Вот наша борьба за права человека привела к тому, что с 2007 года маломальски в Туркменистане стал появляться интернет. До 2007 года вообще интернета в Туркменистане как такового не существовало. Понимаете? Какая бы власть ни существовала, она все равно современные технологии побеждает. И через современные технологии люди все равно друг другу сообщают. Будь то телефон сотовый, будь то интернет или какое-то другое средство коммуникации. Невозможно государству контролировать все сферы деятельности общества. И вот интернет дает нам возможность знать все-таки, что происходит в Туркменистане.
Это первое. Второе. Значит, к сожалению, один из документов, который не подписал Туркменистан и не захотел это делать, это была Европейская конвенция о правах человека. Если государство подписывает Европейскую конвенцию о правах человека, то он становится членом парламентской ассамблеи Европы. Граждане, чьи государства подписали эту конвенцию, они уже имеют право обжаловать любое решение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Тогда бы граждане Туркменистана имели бы возможность оспаривать любое решение в Европейском суде по правам человека. Конечно, Европейский суд по правам человека не мог отменить решение национального суда, но в то же время при рассмотрении жалобы граждан они подходят более нейтрально к этому вопросу. И если видят, что государство само не соблюдает права этих граждан, не соблюдает собственные законы, в данном случае, если гражданин понес какой-то материальный ущерб, моральный ущерб, то Европейский суд по правам человека выносит решение о том, чтобы возместили материальный или моральный ущерб вот этому гражданину. Причем вот это, если государство подписало Европейскую конвенцию о правах человека, то оно обязано было исполнять решение Страсбургского суда. Спасибо большое за то, что объяснили. Söz gezevine Alişer'e veririz. Alişer Sahatov, Aydever, dinleyiz. И siz ayttınız ya, когда он стал президентом, да, то günahlar aldı boyuna dediniz ya, и раскрывать etmedi. Да, я это помню. Он сказал, я еще молодой президент, шо белән отмазнулся. Окей. Теперь перейдем sizin aydanızadığınıza, то, что он не подписал конвенцияларда, да, многие конвенции içinde против пыток, да, короче. Теперь, смотрите, Фархат Бейманкулиев, раз они вот это не подписали, что именно что конвенцияны не подписали, и вот этот случай Türkmenistan'ın içinden sızdı, bütün halkın gözüne, bütün dünyaya çıkan болса, он уже все труп, öldü, yok Türkmenistan'da, его убили, даже и cesedini vermediler. Теперь, сонки случай, Мелик Алламурадов, активист, он требующий человек свои права, молодой мальчик, ребенок еще, ему 23 или 25 было, да, лет, его украли. Теперь, çekmediler şu конвенциялар кол. Это развязывает им руки, и я даже пересчитаю их. Hemmesini adı familiyası bilen. Umit Kuzubayev, Davran İmamov, Rövşen Kılıçev, Maksat Baymuradov, Azat Исаков, Фархат Бейманкулиев. И самый последний kaçırılan жестоким образом, да, нердалиinin бәллisi yok, это Мелик Алламурадов. Даже есть слухи, неофициально говорят, то, что Azat Исаков живой, базарда тачка италап gününü görüp bireyim dediler. Я сильно сомневаюсь в этом. Нету ничего доказывающего, что он там живой вообще. Просто менің айтacak zadım, çünkü gün bu hükümet, вот именно Сердар, siz doğru ayttınız, именно до этого тоже было, да, но hazır Serdar Berdimuhamedov до такой степени усилит etti bu zadı, до такой степени усилит etti, что похищение это просто, блесме, как бы это обычное дело болды. Düşünесме? Инакомыслящие, активист адамлары просто забирает и все. Даже отцу ему позвонили, мен немшеді білемен, говорит. Понимаете, вот, и вот çünkü gün, şu hükümet halkı вот таким образом терроризирует, korkuza oturttular. Надо делать выводы, vatandaşlar. Eşide oturan, göre oturan vatandaşlar. Yazınlar комментарияда. Спасибо. У меня на пока все. Köp sağ ol Alişer, aydan görünlerin için. Şu vatandaşlarımızın ünsünü bir faktıra çekmek isteyen şutayda kıyıskaça. Yadımızda olsa, yömrek, Daşoğlu'dan Süleyman Tursunbayev uğurlayıp öldürüldü, sportsmen olan. Milleti kimdi? Elbette Özbek. Bu ezek kim? Bu ezek Buluç. Ama bu millet parasçılık mı? Türkmenistan hükümeti. Rast Türkmen del demek urmana da hukuk veriliyor, öldürmene de hukuk veriliyor deyip düşünüyorsunuz mu?
Katı yanlış yalnız. O söz gezegine Nargiz Ahmet Yusup'a veririz. Nargiz Ap'a ayta verin. Dinleyiz. Selam vatandaşlar. Hemmeňize men şu öz gezegimde aýtmak isleýän Türkmenistanda adalatyň ýoklugyny ýene bir gezek gözümüz bilen görüp şu anda. Ya aýdyp geçenizde Atymrada Süleyman oğlumuz acıların içinde ondan bir adalet yokluğunu da kazanç ettiler. Bu ikinci saparam bolup geçe. Hayır, gözünüzü yumman. Hemme zadem gözümüzü yuma geldik şu ýagdaýa. Häzir biz gürlemesek, biz konuşmazsak, hiç kim bize yardım elini uzatacağı yok. Hemmemiz özümüze ederiz. Şu ailesine de sabır dileyen, başlar sağ olsun kalanlarının adı. Ama aktivistlerin kendi nerede olduklarını bilmiyoruz. Näme ýagdaýda olduklarını bilmiyoruz. Haýsy ýagdaýda, nide, näme diýerler, ondan habarymız yok. Şolary diri bolsa dirilerini görskezmäňiz talap edýäs. Köp sağ olun. Aydan görünleriniz için söz gezegine Zarina Ахтямова veririz. Zarina ayta verin. Dinleyiz. Здравствуйте всем. Я хотела здесь маленькую, краткую историю рассказать от одного человека, который просидел в тюрьме ОДНДП. Он рассказал, что какие там пытки бывали, как мучили людей, как убивали. Просто дрожь по кожам идет. Вот это все слышишь, что какая ситуация происходит там. Он рассказал, его посадили. Сначала его поймали милиция, сказали, что взятку хотели взять. Он не дал. По дороге ему наркотики подсунули. Осудили его за наркотики, посадили его в тюрьму. Привезли в ОДНДП, где начали избивать, где начали в комнату завели, где начали под ногти электрошок ему давать. Пытали до полусмерти. В камеру посадили. Как вы знаете, ОДНДП летом очень сильно жарко. В одиночную камеру его посадили, где там ненормально даже ни покушать не дали, ничего. Где там была маленькая дырочка, где там можно было видеть только вот с маленькой дырочки вот этот уличный свет. А так все постоянно темнота, тьма. Это просто, когда даже рассказываешь, вот волнение, страх, да, вот что вот люди действительно вот там переживают, вот на своей коже, что они там переживают, вот это давление, избиение, насилие. И вот когда он рассказывал, и с одной стороны ему и плохо было, и он плакал, что он сам в своей шкуре вот это все перенес. Он говорит, только задней вот такой щелечки видно было, что когда с задней стороны ОДНДП тюрьмы выезжали постоянно машины с трупами, постоянно с трупами. Конечно, это для нас очень тяжелая ситуация, очень больно, что вот так вот насилуют, вот так вот избивают, вот так вот мучают людей электрошоками. Он хотел пожаловаться, написать заявление в ООН. Он хотел, пытался, но ему пригрозили, сказали, что если напишешь куда-то заявление, мы твою семью всю уничтожим. Грозили ему, поэтому он не смог написать заявление в ООН. Но этот человек с Лебаба, Туркменистана, просто, знаете, вот это все слышать, где вот такую, что люди переживают, да, вот в тюрьмах, вот это больно. Давайте, народ, остановить вот эти все пытки. Сегодня этот человек испытал на своей шкуре все. Завтра, послезавтра другие могут испытать. Безнаказанно, без прав, просто-напросто могут осудить по своей этим статистике Туркменистана. Там просто давление. И поэтому давайте хотя бы наши активисты сделали или акцию «Покажите их живыми». Потому что, по словам вот этого человека, действительно, что там ад, а не рай. Спасибо большое. Köp sağ olun. Berem görünleriniz için. Şulayda yine bir kısaca bir zat ayıp geçmekçi. Yadınızda olsa şu Süleyman Tursunbayev öldürülendi. Hükümetin vezifesini Paruçenyasında Trotur Kersen getirdiğini yalı. O şunun hizmetini yerine getiren o Türkmen blogeri de blogger diyelim şahsiyetine yetmeyin. O şartlık şehir efir etti. O şu vaspitatil mi neyem şu uçuruş denen işgarın yanına var ya Süleyman nemeden öldü diyende dişini soğurttu. O şondan yok oldu. 14 yaşlı oğlan diş soğurdurdu dişten ölür mü? Öyle şu sonki günlerinin zapisi YouTube'da görensiniz. O Utka diyen bir neme var. Taz şekilde yatakta yatan adam soğulu terletmiş ona nemedi. Kanından dolup dur Utka. Yani neme demek? Bağıra urulup bağır tüydülen.
kan olup içinden gelen diş soğurlar da adamın içinden kan gelerdi. Ova indi buluç oğlan, ova Allah murat Hudaý Ramov'un ölümüne näme diýjek Türkmen hökümeti? Şupal bilen o yolda, demir yolda ýörap barýaka teplovoz bilen çakmışdy diýjekmi? Siz ökdä o zatlara 16 awgustda hat gowşurmana bardyk. Diplomat adam eline kastet giyip buraya, demir giyip buraya, o öz itlerinizi öňe sürdüňiz. Bu buluç meselesinde näme erteki düzjek? Aýdyşym ýaly aýdaýyn, teplovoz bilen çakmışdyr. Poýuz ýolda barýaka poýuz bilen awariýa bolan diýäýin. Belki anarlar. Öyle söz gezegine Meryem Gülgelin'e veririz. Meryem Gülgelin'e aýda berin, dinleýiz sizi. Assalamu alaikum vatandaşlar. Şurada hak hukukumuz barada görün git oturan. Bundan birinciden bu ölen buluş kardeşimizin anne babasına güç kuvvet, Allah'ım sabır versin. Süleyman oğlumuzun anne atası, enesine atasına da Allah'ım sabır kanaat versin. Ben 2008 yanlışmasam ya 2009 bizlerin öz obamızdan Rahmatullayev Furkatcan. Ene ata ayrıladı. Ene ata ayrılan son bu oğlan Gökpazar'da taçka süredi. Başka birleri hırsızlık yap, uğurluk edildi. Uğurluk edildi. Bu beçeni alıp gittiler. Dağın urup öldürediler. Urup öldürenden sonra eltip kimsesizler mezarına gömediler. Mezara gömdükten sonra kız kardeşine haber edediler. Senin ağayının öldü. Şuradan gelip ölügünü gör dediler. Bunların hiç kimsesi olmagandan sonra ene ata boşanmış, ayrılmış, gitmiş. Bu oğlan sadece 4 kardeşini ayak üstünde tutmak için taçkaçılık yapardı. Başkalar uğurluk ederdi. Bu oğlan 76 doğumlu oğlan. Rahmatullahi Furkatcan. Nur içinde yatsın. Kimseye azar yoktu. Kimseye bezar yoktu. Bu oğlan öldü. Bunun işi kapatıldı. Kimsesiz olduğu için. Kimsesizler mezarına gömüldü. Bu oğlan. Bu Haçanaçalı Berdimuhamedovlar. Serdar Berdimuhamedov. Sen taza prezident oldun. Biz hak hukukumuzu soruyoruz senden. Bizim aktivistlerimiz nerede? Hiçbirimiz elimize silah alıp ya birine kötü kelime söylemedik. Sadece biz hak hukukumuzu istiyoruz. Bizim aktivistlerimiz nerede? Ve aktivistlerimizi diri bize göster. Serdar Berdimuhamedov bizim öylerimize varıp bizim çağalarımıza, bizim kardeşlerimize, doğan kardeşlerimize sen zulüm etme. Biz zulüm vermedik kimseye. Sadece hak hukukumuzu istiyoruz. Sen ilki bilen Serdar Berdimuhamedov bu birinciden üşüvetti. İkinciden bu halkımızın nahak yere urulup öldürenlerine cevap ver. Sen Haçanaçalı bu durumda gideceğiz biz. Türkmenistan vatandaşlarımız, aziz ildeşlerimiz Haçanaçalı susup, korkup, görmeden gelecekmiz her şeyi. Haçanaçalı hepsimizin ölümümüz aşağı yurtlarda kalacak. Sizlerden hayiş, hepsimiz ağzı biri olalı. Hepsimiz hak hukukumuzu talep edeli. Sağ olunlar. Köp sağ olun. Şu talaplarınıza bizden koşuluyuz. O Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň 42. maddesinä esaslanyp özünün söz azatlığından peýdalan hak hukukyny soran adamların ýitirim edilmegine hiç bir hökümetin hiç kimin hakkı yok. Bizem talap etýäs Türkmen aktivistlerini ýurda edilen ýeri görkezilmegine şu talaba bizem koşulýar. Söz gezegini Ahmet Ağa berýäs. Ahmet Ağa aýda berin, dinleýiz. Я хочу затронуть то, что немногим ранее сказал Анадырды Хаджиев, то, что Туркменистан не подписал конвенции против пыток. О чем это говорит? О том, что если, вот мы все видим, да, с обычным рядовым парнем поступили вот так вот, заставляя его взять на себя преступление, которого он не совершал, вину преступления, которого он не совершал. Представляете, что там делают с нашими активистами? Если у них нет обязательства соблюдать права человека и не применять пытки, мы все можем представить, что там делают с нашими активистами. И вот здесь мы видели не одну диктаторскую страну, где рухнул диктаторский режим, и если там не работали эти конвенции по правам человека, запрещающие пытки, это же поворачивалось против тех, кто эти пытки совершал.
То есть закон также не вставал на их сторону, чтобы к ним это не применялось. Это мы видели в Ливии, в Ираке и в ряде других стран. То есть если в стране беззаконие, это же беззаконие может повернуться против тех, кто творил беззаконие. Я верю в Бога. Я уверен, что в данный момент все, что происходит, это испытание. И диктаторы – испытания для нашего народа. И диктаторский режим, и пытки, и исчезновение активистов. Я уверен, что Бог отправляет эти испытания, чтобы наш народ проснулся и осознал свои права, свою свободу. И я уверен, что этот диктаторский режим может рухнуть в любой момент. Вот так же, как не верили, что ливийский диктаторский режим может рухнуть, и он рухнул в один момент. Также иракский, многие думали, что никогда не рухнет диктаторский режим в Ираке. Но мы видели, что было с Саддамом Хусейном, с Каддафи, потому что Бог, Он может все поменять в один момент, как только захочет. Может, Он ждет, чтобы просто наш народ осознал свои права и проснулся, и задумался о будущем своих детей. Я осуждаю своих родителей за то, что они не боролись за мою свободу. И я знаю, если бы я не поднялся, мои дети осуждали бы меня за то, что я не боролся за их права, за их свободу. Я хочу, чтобы каждый туркменистанец задумался над этим. У меня все. Köp sağ olun Ahmet ağa, yani şu Rus dilinde pitka diyen sözü ulandınız. Onların anlatırdağı da şu pitka diyen sözü nemetti. Yani kemsettiğimde kabir vatandaşlarımız şu pitka diyen sözün manasını belki düşünmezliği mümkün. Umuman pitka demek vatandaşlar adam kıynalmağı, adamı kıynamak has doğrusu. Ol fizik taraftan adamı şikes ettirmek, yani urmak, tenini kesmek ya da kısgın material nemetmek, kızgın cisimler tenine basmak. Esasen hem haçan kullanılıyor, haçan da adam öz isleğine göre boynuna almadık işini o boynuna koymak için şol metod giyinden kullanılıyor. Umuman pitka diyen sözün manası şeylere. Alişer Sakhatov söz soruyor. Alişer dinleyiz. Indi şöyle şunu hem aydıp geçmeli. Allah Murat Hudayramov'un izindekilere sabır. Hudayım cayı cennetlerde bolsun. Bizler требуем, чтобы показали наших активистов, вообще всех активистов живыми. Näme Türkmenistan hökümeti yine bir gez alaytyn. Ösüşe tarapdardany gadymete tarap hujuwalyama. O çağanyň o ayagyndaky gökler, o kellesindäki ýaryklar, o näme diýmek? Türkler aýtdy, sözüň bitdigi ýerdi. Näme diýmeli? O vatandaşlar biz gepleşigimizi jemläp gutarýarys. Zoom'a gelen vatandaşlarımıza ullakar minnetdarlyk. O izinde galan oglanyň, ýogalan oglanyň izinde galanlara o sabır, o bir can sağlık dileyiz. Tomaşa edeniniz için köp sağ olun. Komentariyalarınıza garaşyz. Sağ olun.